মই এটি যাযাব মই এটি যাযাবৰ ধৰাৰ দিহিঙে দীপাঙে লৰো নিবিচাৰি নিজাঘৰ মই এটি যাযাবৰ মই এটি যাযাবৰ। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই সদানন্দ গগৈ। কেইবাবছৰৰ অধ্যয়নৰ পিছত ভূপেন হাজৰিকা হ'ল ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা, অৰ্থাৎ নিউয়ৰ্কৰ বিখ্যাত কলম্বিয়া ইউনিভাৰ্চিটিয়ে তেওঁক প্ৰদান কৰে PhD ডিগ্ৰী। অধ্যয়নৰ শেষত তেওঁ সাগৰীয় পথেৰে যাত্ৰা কৰিলে আফ্ৰিকাৰ কাম্পালা, লণ্ডন, বম্বে হৈ গুৱাহাটীলৈ বুলি প্ৰায় 4.5 বছৰৰো অধিক সময়ৰ পিছত বম্বেত তেওঁ লগ পালে হিন্দী ছবি জগতৰ দাদামণি অশোক কুমাৰক, আৰু তেওঁ ডক্টৰ হাজৰিকাক চিনাকি কৰাই দিলে প্ৰখ্যাত অভিনেতা বলৰাজ সাহানীৰ লগত। এই বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিল চিৰজীৱন। পিছৰ কালত ডক্টৰ হাজৰিকা আৰু বলৰাজ সাহানীয়ে IPTAৰ মজিয়াত সক্ৰিয় সদস্যৰূপে যথেষ্ট সাংস্কৃতিক পথাৰখনত কাম কৰিলে আৰু অৰিহণা যোগালে। Finally, PhD in role of mass communication in India's adult education. हाँ भाई, 4 साल से भी ज्यादा वक्त हो गया। अभी देश वापस जाने का समय है। यहाँ क्यों नहीं रह सकते हो भाई? भारत जाके क्या करोगे? Just left by British. I want to be a soldier of rebuilding of my country from the ash of British destruction. I want to be a man of average and deprived people of my country. अरे भाई, तुम तो व्लादिमीर लेनिन, माओ से तुम के जैसे बातें कर रहे हो। मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ यही समय का आह्वान है और मेरा अंतरात्मा की पुकार है। रुको यार, इतना सीरियस मत हो। You are so popular among Indian students and especially among girls. Hey, all of you, please come here. Anyway, thanks to everyone. आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। अब मेरा जाने का समय है। ओह, मुझे वापस जाने के लिए पैकिंग भी करना है। ठीक है, अभी जाओ, लेकिन वापस जाने का डेट हमें बताना। Sure. We will miss you. All the best. Bye. बाय। Bye bye. নতুন নিয়ৰে শুভ্ৰ কিবা ছবি আঁকে শুকুলা ডাৱৰৰ পতাকা উৰুৱাই শুকুলা ডাৱৰৰ পতাকা উৰুৱাই মুকুতিৰ গীত গাই খৰালি যাকে মুকুতিৰ গীত গাই খৰালি যাকে শৰতৰ শেৱালি
भूपेन, न्यूयॉर्क सेंटर में बड़े बड़े आर्टिस्ट आते हैं ना, उन लोगों का ऑटोग्राफ एड्रेस एक डायरी में था। वो डायरी कहाँ है? प्लीज होल्ड इट। हाँ, ये है ऑटोग्राफ बुक। पॉल रफसन, फ्रैंक सिनेट्रा, माइकल जॉर्डन और बहुत जाने माने हस्तियों का एड्रेस और ऑटोग्राफ है। इतना सारा एड्रेस और ऑटोग्राफ एक एनसाइक्लोपीडिया जैसे ही है। ये डायरी आप ऑक्शन कर दो, इंटरेस्टेड आदमी का काम आएगा। Auction? Anyway, in this life, I am not going to meet these guys anymore. यहाँ ही किसी को दे जाता हूँ। I will throw in the air. जो पकड़ेगा ये डायरी उसी का ही होगा। I am not going to auction it. Love, affection and trust cannot be auctioned. अरे बॉम्बे वाला पकड़ लिया। फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू गो। फाइनल मोमेंट। दोस्तों, हम लोग इतने साल से एक फैमिली जैसे रहे थे। मेरे एक परिवार बन गया था। अब भविष्य में हम लोगों को पता नहीं भविष्य में हम लोग मिल पाएंगे या नहीं, कहाँ रहेंगे, मिलेंगे कि नहीं। ओनली डेस्टिनी कैन से इट। लेकिन तुम लोगों का प्यार मेरा हृदय में रहेगा हमेशा। रोना नहीं। गुड बाय। बाय फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। फाइनली बाय। भूपेन, भूपेन, पता नहीं तुम फिर मिलोगे या नहीं, पर तुम्हारी याद हमेशा हमारे दिल में एक संग्रामी शक्ति बन के रहेगी। সাগৰ সংগমত কত না সাঁতুৰিলো, তথাপিতো হোৱা নাই ক্লান্ত। সাগৰ সংগমত, সাগৰ সংগমত কত না সাঁতুৰিলো, তথাপিতো হোৱা নাই ক্লান্ত। তথাপি মনৰ মোৰ শান্ত সাগৰৰ উৰ্মিমালায় শান্ত। সাগৰ সংগমত মোৰ মনৰ প্ৰশান্ত সাগৰৰ বক্ষত জোৱাৰৰ নাই আজি অন্ত। অজস্ৰ লহৰে নৱ নৱ গতিৰে আনি দিয়ে আশায় ফুৰন্ত। সাগৰ সংগমত প্ৰশান্ত পাৰৰে মহা মহা জীৱনৰ শান্তি আজি আকান্ত। নৱ নৱ সৃষ্টিক দানৱে কৰে নিষ্ঠুৰাঘাত অবিশ্ৰান্ত। সেয়েহে মনৰ মোৰ প্ৰশান্ত সাগৰৰ
উৰ্মিমালায় শান্ত সাগৰ সংগম। बहुत शुक्रिया दादा मुनि, आपने जो मुझे समय दिया इतना बिजी शेड्यूल में। हाँ मैं बिजी हूँ बेवफा के सूट में। तुम मास कम्युनिकेशन करके आए हो न्यूयॉर्क से, मैंने सोचा तुमसे एक बार मिल लूँ। थैंक यू। देखो इस फिल्म में राज कपूर, नरगिस जी जैसे बड़े कलाकार हैं। मोएती जा जाबर, मोएती जा जाबर, मोएती जा जाबर, मोएती जा जाबर। অসমলৈ ঘূৰি গৈ কি কৰিবা? একো থিৰাং কৰিব পৰা নাই। আমেৰিকাত থাকোঁতেই এটা ডাঙৰ চাকৰিৰ অফাৰ অসম চৰকাৰৰ পৰা পাইছিলোঁ। কি পোষ্ট? ইটছ কল্ড DPI, ডিৰেক্টৰ অফ পাব্লিক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন, হেড অফ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট। দ্যাটছ নট বেড। চাওঁ ৰ'বা, মই বৰ ষ্ট্ৰিক্ট চৰকাৰী বান্ধোনত বান্ধ খাই থাকিব নিবিচাৰোঁ। Everyone is someone's subordinate. Hello, Bhupen. প্ৰণাম। Sit down. ইটছ অ'কে। Bhupen, your lecture in the Lions Club on Masscom was excellent. All Gujarati in Uganda are very much impressed on your lecture on mass communication. I am so happy. থেংক ইউ ডেড। Bhupen, why don't you join Air India? There is a senior most post vacant in Berlin. Unfortunately, my brother is the general manager of Air India. No, Dad. I want to do something better for my people in Assam. Anyway, thank you, Dad. But will they understand your caliber and intelligence? Actually, Dad, what knowledge I have acquired in the field of education, music, art and culture, want to distribute to my people. I have to educate them. No, Bhupen. Let him take his own decision, Daddy. I think we should not interfere in his personal ideology. Okay, fine. It's my advice only. Oh, I have to leave now to attend my patients. Okay. Okay. Bye. ভূপেন, তোমাৰ এই পাৰ্চনেলিটিটোৰ কাৰণেই মই তোমাক ভাল পাওঁ। কাইলৈ তোমাক বেলজিয়াম কংগোলৈ লৈ যাম। ঠিক আছে, মই সাজু হৈ থাকিম। লণ্ডনখন কেনে পালা ভূপেন? বিহংগম দৃষ্টিৰে চালোঁ আৰু অনুভৱ কৰিলোঁ। বিভিন্ন সময়ত স্থাপন কৰা স্থাপত্য কলাৰ নিদৰ্শন চালোঁ। ৰোমানসকলে অধিকাৰ কৰাৰ ঠিক 3 বছৰ পাছতেই টেমছ নদীৰ পাৰে পাৰে তেওঁলোকে লণ্ডন চহৰখন প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। 15শ শতিকাত টেমছ নদীৰ ওপৰত তেওঁলোকে প্ৰথম দলং সজাইছিল। সেয়াই সভ্যতাৰ নিদৰ্শন। বৰ্বৰ আক্ৰমণকাৰীয়ে গাঁও চহৰ এফালৰ পৰা ধ্বংস কৰি যায় আৰু সভ্যসকলে যুদ্ধ কৰিও গঢ়েহে। সেয়ে চাগৈ ৰোমান সভ্যতা আজিৰ ইতিহাসত অধ্যয়নৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অধ্যায়। লণ্ডন নামটো কেনেকৈ হ'ল জানানে? কেনেকৈ ৰজনীদা? লণ্ডন নামটো হৈছিল লণ্ডনিয়াছ বুলি প্ৰাচীন ব্ৰিটেইনৰ কেল্টিক ভাষাৰ পৰা। ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে প্লেচ অফ বোল্ড পিপল, দৃঢ় লোকৰ ঠাই। কি অপূৰ্ব স্থাপত্য শিল্প। অক্সফোৰ্ড স্থাপন হৈছিল 1096 খ্ৰীষ্টাব্দত। দ্য ওল্ডেষ্ট ইউনিভাৰ্চিটি অফ ইংলিছ স্পিকিং পিপল। ৰজা তৃতীয় হেনৰীয়ে ইংৰাজসকলক পেৰিছ বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়াৰ বাৰণ কৰাৰ পাছতেই এই অনুষ্ঠানটো জন্ম হৈছিল। সকলো মহৎ অনুষ্ঠানৰ সৃষ্টিৰ আঁৰতেই একোটা ইতিহাস থাকে। প্ৰখ্যাত ব্ৰিটিছ লিখক C.S. লুইছ, আইৰিছ কবি অস্কাৰ উইল, আনকি আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৰ জীয়ৰী ইন্দিৰা প্ৰিয়দৰ্শিনীও ইয়াৰ ষ্টুডেণ্ট আছিল। ব'লা এতিয়া আমি কেম্ব্ৰিজ চাম। মোৰ সপোনৰ বিশ্ববিদ্যালয়। ব'লা বহা।
কেম্ব্ৰিজ হ'ল ইংলেণ্ডৰ দ্বিতীয় আৰু পৃথিৱীৰ চতুৰ্থ পুৰণি বিশ্ববিদ্যালয়। ই স্থাপন হৈছিল 1209 খ্ৰীষ্টাব্দত আৰু ৰাজকীয় অনুমোদন পাইছিল 1231 চনৰ ৰজা তৃতীয় হেনৰীৰ দিনতেই। কি মহান অনুষ্ঠান! মধ্যাকৰ্ষণ শক্তিৰ আৱিষ্কাৰক ছাৰ আইজাক নিউটন, বিখ্যাত মেথামেটিচিয়ান দাৰ্শনিক পণ্ডিত বাৰ্টন ৰাছেল, অন দ্য অৰিজিন অফ স্পেচিছৰ স্ৰষ্টা চাৰ্লছ ডাৰউইন, কবি লৰ্ড বাইৰন, আনকি ভাৰতৰ প্ৰখ্যাত স্বনামধন্য মেথামেটিচিয়ান শ্ৰীনিবাস ৰামানুজমো ইয়াৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ আছিল। কিমান জগত বিখ্যাত মনীষীৰ জন্ম দিছে এই বিশ্ববিদ্যালয়খনে। বাৰু পল ৰবচন কেনে আছে? তেওঁৰ এখন চিঠি পালোঁ। তেওঁক হেনো মাৰ্কিন চৰকাৰে ইংলেণ্ডলৈ আহিবলৈ অনুমতি দিয়া নাই। শ্বেতাংগ প্ৰধান শাসকে তেওঁক বৰকৈ আমনি দিছে, পদে পদে আইনী বাধা। কিন্তু তেওঁ হাৰি যোৱা নাই। বঞ্চিত কৃষ্ণাংগসকলৰ বাবে সাহসী কণ্ঠেৰে গীত গাই আছে। সেয়াই পল ৰবচন, মুক্তিকামী জনতাৰ উদাত্ত কণ্ঠ। তেওঁৰ কণ্ঠৰ গীত অল্ড মেন ৰিভাৰ মোৰ যেন গীতৰ জীৱন ৰেখা। बहुत शुक्रिया दादा मुनि, आपने जो मुझे समय दिया इतना बिजी शेड्यूल में। हाँ, मैं बिजी हूँ बेवफा के सूट में। तुम मास कम्युनिकेशन करके आए हो न्यूयॉर्क से, मैंने सोचा तुमसे एक बार मिल लूं। थैंक यू। देखो, इस फिल्म में राज कपूर, नरगिस जी जैसे बड़े कलाकार हैं। उन लोगों के साथ भी तो डेट मिलाना था। हाँ दादा मुनि। अब क्या इरादा है? मास कम्युनिकेशन तो तुमने कर लिया, बॉम्बे में रहो, हिंदी फिल्म में काम करो, पैसा भी कमाओगे, नाम भी कमाओगे। नहीं दादा, मैं अपनी आसाम में ही काम करूंगा, अपना आदमियों के लिए। आसाम तो बहुत छोटी जगह है, फिर भी तुम्हारी मर्जी। किस किस से मिलना है? बस बलराज साहनी जी से मिलना था। बहुत ही होनहार कलाकार है वो। अच्छा भूपेन, आज तो शूटिंग कैंसिल हो गई है, तो चलो दोनों मिलके मेरे घर पे खाना खाते हैं। ठीक है बलराज साहनी जी। भूपेन, एक बात बताओ, तुम आईपीटी का मेंबर हो ना? हाँ, विष्णुराभा और ज्योति प्रसाद ने दिया है ये मेंबरशिप। और बॉम्बे में आईपीटी का काम AK हंगल साहब चला रहे हैं ना? और काइफी आजमी भाईजान भी अच्छा साथ दे रहे हैं। अभी आपका क्या फिल्म का काम चल रहा है? अभी एक बहुत ही खास फिल्म की काम चल रही है, 2 बीघा जमीन, जिस पे निरुपमा रॉय, मीना कुमारी, जगदीश, नाना पालसेकर और मुराद को लेके बनाई गई है ये फिल्म। स्टोरीलाइन क्या है? एक गरीब किसान अपनी लगान नहीं देने की वजह से एक जमींदार उसकी जमीन को छीनना चाहता है, और उसी के ऊपर बनाई गई है ये फिल्म। इसका अर्थ ये है, ये एक गरीब किसान का संघर्ष की कहानी है। सही पकड़ा। दरअसल मुझे इस प्रकार की फिल्मों में काम करने से बहुत सुकून मिलता है। चलो एक काम करो, तुम भी आसाम में सेटल हो जाओ, फिर एक दिन आऊंगा मैं राभा जी और अग्रवाला जी से मिलने। मोर यात्रा माने আমেৰিকাৰ যাত্ৰা বৰ মসৃণ নাছিল, নানা বাধা বিঘিনেৰে ভৰা। কিন্তু মই হাৰ মনা নাছিলো। ৰেডিঅ'ৰ চাকৰি বাদ দি পঢ়িবলৈ যোৱা সিদ্ধান্ত লওঁতে যথেষ্ট ভাবিবলগীয়া হৈছিল। মই এটি যাযাবৰ, মই এটি যাযাবৰ, মই এটি যাযাবৰ, মই এটি যাযাবৰ। ভালে ভালে আহি পালি যে, ইমানখন বগুৱা বাই। দাদা, আমালৈ কিবা আনিছনে আমেৰিকাৰ পৰা? আটাইলৈ কিবা কিবি আনিছো। দেউতা ৰ'ব, প্ৰথমে কলম্বিয়া ইউনিভাৰ্চিটিৰ MA আৰু PhD চাৰ্টিফিকেট দেখুৱাওঁ। Columbia University, huh? From the office of the dean, certified that the following student successfully completed studies as mentioned below. Name of the student, Bhupen Hazarika. Study completed, Doctor of Philosophy. Year of study, 1950-51. Bah!
দেখিয়েই ভাল লাগিছে। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ৰ 2টাকৈ ডিগ্ৰী। অভিনন্দন দিম নে আশীৰ্বাদ দিম ধৰিবই পৰা নাই। আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদেইতো মোৰ হাঁহ আছিল। আমি গৌৰৱান্বিত ডাঙৰ মইনা। যা মুখ হাত ধুই ল। তই আহিবি বুলি জানিয়ে গৰম গৰম ভাতকেইটা বনাই থৈছো, খাই লৈ যা। মা, 4.5 বছৰ আপোনাৰ হাতৰ খোৱা নাই। মাহীদেউ, আপুনি গান গাই আছে নহয়? মাজে মাজে, বৰ নিয়মীয়াকৈ নহয়। স্কুল ঘৰ চব চম্ভালিব লাগে নহয়। যা ভূপেন দা, হাত মুখ ধুই ভাতকেইটা খাই ল। দাদা, তই ইমান ডাঙৰ ডিগ্ৰী কৰি আহিছ আৰু বহুত ডাঙৰ চাকৰি কৰিবি নহয়, বহুত পইচা পাবি নহয়। এইবাৰ বিহুত ভাল ভাল চোলা পেণ্ট ল'ম দেই। ৰাণা, সেইবোৰ কথা পাছত পাতিম দিয়া। মোৰ দাদা আহিছে আৰু বহুত পইচা আনিছে। আমি এইবাৰ ভাল ভাল চোলা পেণ্ট ল'ম। ৰাইজক সেৱা জনালোঁ। নতুনকৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই যে এই সভাখন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা দেৱক সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে আয়োজন কৰা হৈছে। বিশিষ্ট লেখক তথা নেতা লক্ষ্যধৰ চৌধুৰী আৰু নাট্যকাৰ প্ৰদীপ ফুকনৰ লগতে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাক পত্নী প্ৰিয়মদা হাজৰিকাৰ সহ মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। আহক। নমস্কাৰ। চমুকৈ দুই এষাৰ ক'বলৈ শ্ৰীযুত লক্ষ্যধৰ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনালোঁ। অসমৰ মানে আমাৰ ভৰলু মুখৰ ল'ৰা ভূপেন আমেৰিকালৈ গৈ পঢ়া শুনা কৰি ঘূৰি আহিছে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা হৈ। ল'ৰালিৰ পৰাই জ্যোতিপ্ৰসাদ আৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদৰ তত্বাৱধানত গীত গাই ইতিমধ্যে নাম কৰিছেই। এতিয়াতো তেওঁৰ নাম ফাটি ফুটি গৈছে। মই তেওঁক শুভেচ্ছা আৰু আশীৰ্বাদ জনালোঁ। ভূপেন, ভৱিষ্যতলৈ আগবাঢ়ি যোৱা। আমাৰ ঘৰৰ ল'ৰা গৈ বিদেশৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ডক্টৰেট লৈ উভতিছে। ই আমাৰ কাৰণে বৰ গৌৰৱৰ কথা। মই ভূপেন আৰু তেওঁৰ পত্নীক আশীৰ্বাদ জনালোঁ। মোৰ যাত্ৰা মানে আমেৰিকাৰ যাত্ৰা বৰ মসৃণ নাছিল, নানা বাধা বিঘিনেৰে ভৰা। কিন্তু মই হাৰ মনা নাছিলোঁ। ৰেডিঅ'ৰ চাকৰি বাদ দি পঢ়িবলৈ যোৱা সিদ্ধান্ত লওঁতে যথেষ্ট ভাবিবলগীয়া হৈছিল। কিন্তু মই গলোঁ আৰু যি কৰিবলৈ গৈছিলোঁ কৰিলোঁ। তাত লগ পোৱা পল ৰবচনকে আদি কৰি মহান শিল্পী সাহিত্যিক ইত্যাদিসকলৰ অনুভৱ লৈ মই ঘৰলৈ উভতি আহিছোঁ। মনত আশা পুহি ৰাখিছোঁ যে মই যি জ্ঞান পালোঁ সেই জ্ঞান মই দেশৰ মানুহক বিলাই দিম। অগ্নিযুগৰ ফিৰিঙতি মই নতুন ভাৰত গঢ়িম, নতুন ভাৰত গঢ়িম। সৰ্বহাৰাৰ সৰ্বস্ব, সৰ্বহাৰাৰ সৰ্বস্ব পুনৰ ফিৰাই আনিম। নতুন ভাৰত গঢ়িম, নতুন ভাৰত গঢ়িম, নতুন ভাৰত গঢ়িম। ডাঙৰ মইনা, এতিয়া পিছে তই কি কৰিম বুলি ভাবিছ? ল'ৰাটো ঘূৰি আহিছেহে 4.5 বছৰৰ পাছত। বাস্তৱ কথাটো হ'ল, এতিয়া আমাৰ ডাঙৰ মইনা কেৱল আমাৰ ল'ৰা হৈ থকা নাই, নিজৰো এটা সন্তান আছে। তাকে দেউতা, ৰেডিঅ'ত গান গাই পোৱা পইচাকেইটাৰ বাহিৰে মই এতিয়াও নিবনুৱা। বহুতে কয় প্ৰিয়মৰ দেউতাকে হেনো মোক লাখ লাখ টকা দিছে। কিন্তু মই জানো নিউয়ৰ্কত বিয়াও মই স্কলাৰশ্বিপৰ পইচাকেইটাৰেহে পাতিছিলোঁ। ভূপেন, এটা কাম কৰা, নিৰ্বাচন আহি আছে। মই কংগ্ৰেছৰ পৰা টিকেট এটা লৈ দিওঁ। তুমি MLA খেলা,
মইতো খেলিমেই। নিৰ্বাচন নালাগে নালাগে। আমেৰিকাত ডক্টৰেট ডিগ্ৰী আৰু MLA কিবা নিমিলিব। মই ৰাজনীতি ঘৃণা কৰোঁ। ইলেকশ্যন খেলাৰ প্ৰশ্নই নুঠে। আৰু মহাদেউ, আপুনি এজন ভাল ডাক্তৰ। ইলেকশ্যন নেখেলাই ভাল হ'ব নেকি? গৌৰীশংকৰ ভট্টাচাৰ্যৰ লগত হাৰিব। ময়ো এখেতক কৈছোৱেই যে ডক্টৰী কৰি থকাই ভাল। মই নিশ্চিত যে মই জিকিমেই। আমি তোমাক শুভেচ্ছা দিয়াৰ বাহিৰে আৰু কি দিব পাৰোঁ? তুমি MLA হ'লে শুৱাব। যদি পলিটিক্সত হাবিয়াস নায়েই, তেনেহ'লে চাকৰি এটাকে গোটাই লোৱা ভূপেন। হয় মহাদেউ, চাকৰি এটাৰ খবৰ নোপোৱা নহয়। ডক্টৰ সূৰ্য কুমাৰ ভূঞা ছাৰেও এটা চাকৰিৰ খবৰ দিছে ছ'চিয়েল এডুকেশ্যনৰ। আৰু এটা ডেপুটি ডাইৰেক্টৰ ফিল্ম বুলিও পোষ্ট এটা পোৱাটো প্ৰায় খাটাং। কিন্তু থাকিব লাগিব দিল্লীত। আৰু মন্ত্ৰী MP MLAৰ ফটো উঠাই ফুৰিব লাগিব। সেয়ে এই চাকৰিবোৰ মনপুত হোৱা নাই। মই তোমাৰ সমৰ্থনত ডাঙৰ মইনা। মনে যি বিচাৰে তাকেহে কৰিবা। যি হওক, কিবা এটা হৈ গ'লেই হয়। ঈশ্বৰ আছে নহয়। ৰুদ্ধ কাৰাৰ দুৱাৰ ভাঙি য'ত জ্যোতিয়ে নিতৌ নাচে, তাত কণ্ঠেৰে দিম মোৰ অঞ্জলি। মই এটি যাযাবৰ, মই এটি যাযাবৰ, মই এটি যাযাবৰ, মই এটি যাযাবৰ। এই 1954 চনটো মোৰ বাবে অতি ভয়াৱহ। পাৰিবাৰিক অৰ্থসংকট, সামাজিক জীৱনত সংঘাত ইত্যাদি। ৰজাঘৰীয়াও লাগি গ'ল মোৰ বিৰুদ্ধে। মই হেনো চৰকাৰ বিৰোধী গানেৰে মানুহক বিদ্ৰোহী হ'বলৈ শিকাইছো। মোৰ গীতত তেওঁলোকে পালে কমিউনিষ্ট ভাৱধাৰাৰ ঘ্ৰাণ। ময়ো ৰৈ নাথাকিলো। মই কেইবাটাও বিভিন্ন ভাৱধাৰাৰ গীত লিখি পেলালো। লুইতত ভুটুঙাই ওলাল শিহু, আজি হেনো ৰঙালী বিহু বিহু। অ ধেমালি চাই যা, ধেমালি চা, যেন লেটেকুৰে থুক, দলডুপ দলডুপ হেন্দুল ডুপ। আৰু লিখিলো সামন্ত যুগৰ শোষণৰ প্ৰতীক দোলাভাৰীসকলৰ জীৱনক লৈ। হে দোলা হে দোলা হে দোলা হে দোলা, একা বেকা বাটেৰে কঢ়িয়াও কঢ়িয়াও বৰ বৰ মানুহৰ দোলা। হে দোলা হে আপোন কৰিলো বনোৱাৰ জীৱনক, দেহা ভাগৰাই তোলা। হে তোলা হে আনা হে আনা হে আনা হে। তাৰ পিছত লিখিলো ৰুদ্ধ কাৰাৰ দুৱাৰ ভাঙি য'ত জ্যোতিয়ে নিতৌ নাচে, তাত কণ্ঠেৰে দিম মোৰ অঞ্জলি। তোৰ মোৰ হাজোন কাচোন। আন এটি গীতত মোৰ নিজৰ ভাৱধাৰা প্ৰকাশ কৰিলোঁ যে পানেই নামৰ হেজাৰ মহিলাই অকল নিচুকনি গীত গাই চকু পানী নুটুকি এখন নতুন সমাজ গঢ়াৰ সংকল্প লৈ কিদৰে বিদ্ৰোহী হৈ উঠিব পাৰে।
পানীৰ চকুজুৰি হ'ল ৰঙা ফিৰিঙতি। শেষ হ'ল টপত চকুলো। চকুৰ পানীবোৰ শুকুৱাই পেলালো। এইবাৰ পণ লৈ ৰণলৈ ওলালো। হে লুইত, তুমি অসমীয়া জাতিৰ আয়ুস ৰেখা, কত যে ইতিহাসৰ সাক্ষী তুমি। হে লুইত, তুমি মোৰ মন হৃদয়ত শক্তি দিবা, যাতে মই মানুহৰ হকে, দেশৰ হকে, সমাজৰ হকে গান গাই থাকিব পাৰোঁ। ৰাখিছো। আজি ভূপেন অহাৰ কথা নহয়? আহি পাব দিয়া, এতিয়াও সময় আছে নহয়। মনত পৰে সেই লৰালৰিকৈ লিখি দিয়া প্ৰেমৰ গানবোৰলৈ। তেওঁ নজনাকৈ যে ভূপেনক গানবোৰ গোৱাইছিলোঁ। ক'ত যে গ'ল সেই সময়বোৰ। এৰা, চন্দনা বৰুৱাও এতিয়া কাৰোবাৰ পত্নী আৰু ভূপেনো কাৰোবাৰ স্বামী। তাতে বিয়া আমেৰিকাৰ মাটিত গুজৰাটী কইনাৰ লগত। এয়াই ডেষ্টিনি, ডিভাইন ডিগ্ৰী, সকলো অপৰিকল্পিতভাৱে ঘটিছে। বন্ধুবৰ্গ, কেনে আছা? আৰে ভূপেন, বহা। চব সুন্দৰ। এতিয়া তোমাৰ কোৱা, তোমাৰ কেনে? বিলাত ফেৰত বুলিতো ক'ব নোৱাৰি, মাৰ্কিন মানে আমেৰিকা ফেৰত। So far, so good. পত্নী পুত্ৰসহ সংসাৰ, তাৰ মাজতে গান। এতিয়া মাথো গানেই জীৱন। বাহ, গানটো খুবেই ভাল চলিছে। ৰেডিঅ'টো তোমাৰ গান খুব জনপ্ৰিয় হৈছে। পুনৰ প্ৰচাৰৰ বাবে জাপে জাপে চিঠি আহে। IPTত লাগি আছা? প্ৰায়ে গাঁৱে ভূঞে IPT আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানত উজনি নামনি সকলোতে গান গাই ঘূৰি ফুৰিছো। কেতিয়াবা মানুহৰ ঘৰতে ৰাতি কটাওঁ, আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱাও হৈছে যে স্কুল ঘৰতেই ৰাতি কটাবলগীয়া হয়। মুঠতে এটা যেন অঘৰী জীৱন। যাযাবৰী জীৱন। পিছে চাকৰি বাকৰি নকৰা নেকি? বিচাৰি আছো, মনপুত চাকৰি পালেহে কৰিম। বাৰু বলা বলা, আগতে গান ৰেকৰ্ডিং কৰি লম, পিছত আড্ডা মাৰিম, নে কি কোৱা? বলা। তুমি মানুহৰে গান গোৱা বা গৰুৰে গান গোৱা বা বাঘৰে গান গোৱা, মুঠতে ইয়াত এইবোৰ নচলিব। ঐ গায়ক গায়িকাহঁত, পুলিচৰ জামেলাত পৰিব খোজা নাই যদি ইয়াৰ পৰা গুচি যা। ভুলেন, এয়াই মোৰ শেষ কথা। মই কি যাযাবৰ, মই কি যাযাবৰ, মই কি যাযাবৰ, মই কি যাযাবৰ। হেদোলা 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 হেদোলা, একা বেকা বাটেৰে কঢ়িয়াওঁ বৰ বৰ মানুহৰ দোলা। হেদোলা হে আপোন কৰিলো বনোৱাৰ জীৱনক, দেহা ভাগৰাই তোলা। হেতোলা হেতোলা হেতোলা, একা বেকা বাটেৰে কঢ়িয়াওঁ বৰ বৰ মানুহৰ দোলা। হে দোলা আপোন কৰিলো বনোৱাৰ জীৱনক, দেহা ভাগৰাই তোলা। হে তোলা একা বেকা বাটেৰে কঢ়িয়াওঁ বৰ বৰ মানুহৰ দোলা। হে দোলা হেয়া না হেয়া না হেয়া না হেয়া, হেয়া না হেয়া না হেয়া না হেয়া। দোলাৰি ভিতৰত তীৰ বীৰ কৰিছে চহকী পাতৰে সাজ। ঘনে ঘনে দেখিছো লৰ চৰ কৰিছে শুকুলা চোঁৱৰৰ ৰাগ। মোৰ হে ল'ৰাটোক এইবাৰ বিহুতে নিদিলো সূতাৰে চোলা। চকুলো ওলালেও মন্তি যেনে ভাঙি কঢ়িয়াই লৈ যাওঁ দোলা। হে দোলা হে দোলা হে দোলা, হেয়া না হেয়া না হেয়া না হেয়া, হেয়া না হেয়া না হেয়া না হেয়া।
যুগে যুগে জাপি দিয়া মেট মরা বুজাতি কান্ধ ভাঙু ভাঙু করে ও করে বর্বর মানুহে দোলাত টোপনিয়াই আমাৰ এই ঘামবোৰ খৰে ও খৰে ওখকৈ পাহাৰৰ টিংটি উঠিছো ভালকৈ খোজতি মিলা আমাৰ কান্ধৰ পৰা পিছলিব লাগিলে বাগৰি পৰিব দোলা ৰজা মহাৰজাৰ দোলা বৰ্বৰ মানুহৰ দোলা একা বেকা বাটেৰে কঢ়িয়াও বৰ্বৰ মানুহৰ দোলা হেয়া না হেয়া না হেয়া না হেয়া 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 ভূপেন ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা ডাঙৰীয়ে আমাক এই বিহু কমিটিৰ সম্পাদক পাতিছে এতিয়া এইখন সফল কৰাৰ দায়িত্ব কিন্তু আমাৰ হাততে ৰাইজৰ সহযোগত আৰু ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদত সকলো সুকলমে হৈ যাব মই নতুন গান এটা লিখিছো সমবেত সংগীত কৰি গোৱাম তুলতুল মহেন্দ্ৰ বৰাৰ পত্নী গীতা আৰু ৰুমি অনিমাহঁতেও গাব তই কৰ মই আহিছো লুইতত ভুতুঙাই ওলাল শিহু আজি হেনো ৰঙালী বিহু বিহু লুইতত ভুতুঙাই ওলাল শিহু আজি হেনো ৰঙালী বিহু বিহু জেনলেতে কুৰে থুক হে দলদুপ হেন্দুল দুপ জেনলেতে কুৰে থুক হে দলদুপ হেন্দুল দুপ ও ধেমালি চাই যা ধেমালি চা ও ধেমালি চাই যা ধেমালি চা লুইতত ভুতুঙাই ওলাল শিহু আজি হেনো ৰঙালী বিহু বিহু লুইতত ভুতুঙাই ওলাল শিহু আজি হেনো ৰঙালী বিহু বিহু জেনলেতে কুৰে থুক দলদুপ হেন্দুল দুপ জেনলেতে কুৰে থুক দলদুপ হেন্দুল দুপ ও ধেমালি চাই যা ধেমালি চা ও ধেমালি চাই যা ধেমালি চা লুইতত ভুতুঙাই ওলাল শিহু আজি হেনো ৰঙালী বিহু বিহু জেনলেতে কুৰে থুক দলদুপ হেন্দুল দুপ জেনলেতে কুৰে থুক দলদুপ হেন্দুল দুপ ও ধেমালি চাই যা কান্দই দেখোন খঙত ফুফুৱাই আমাৰ পিনে আহিছে মই কিন্তু গতিবিধি ভাল দেখা নাই মহান আকবৰৰ সাম্ৰাজ্যত ঔৰংজেবৰ দৰে মানুহো থাকে আমি নিজৰ কাম কৰি যাম কোন পুলেন ইয়াত কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী বিৰোধী গান গাব দিয়া নহয় এইখন বিহু তলিহে কমিউনিষ্টৰ সভা নহয় এইবোৰ কমিউনিষ্টৰ গান ITPত গাব দিবি ইয়াত নহয় এই উজান বজাৰত নহয় নিৰদাকান্ত কি কমিউনিষ্টৰ কথা কৈছা সেইটো সৰু সৰু মানুহৰ ক্ষোভক লৈ লিখা গান হে তুমি চুপ থাকা তোমাৰ লগত মুখ চুপতি মাৰিবলৈ মই অহা নাই তুমি আমেৰিকানে লণ্ডনৰ পৰা PDS কৰি আহিব পাৰা PDH নহয় PhD ডক্টৰেট যিয়েই নহওক কোনো ফৰক নপৰে মুঠতে মই জীয়াই থকালৈ উজান বজাৰত এইবিলাক গান গাবলৈ নিদিওঁ চৰকাৰেও সদৰ থানাৰ যোগেদি খবৰ দিছে যে চৰকাৰ বিৰোধী গান গোৱা বন্ধ কৰিব লাগে আমি ক'ত চৰকাৰৰ বিৰোধিতা কৰিলো মানুহৰ গানহে গাইছো তুমি মানুহৰে গান গোৱা বা গৰুৰে গান গোৱা বা বাঘৰে গান গোৱা মুঠতে ইয়াত এইবোৰ নচলিব ঐ গায়ক গায়িকাহঁত পুলিচৰ জামেলাত পৰিব খোজা নাই যদি ইয়াৰ পৰা গুচি যা পুলেন এয়াই মোৰ শেষ কথা চাই লবি পিছত কিন্তু মোক নুদুখিবি ঐ বল বল ঐ বল বল ৰবা তোমালোক শুনাচোন আৰে তোমালোকে কাৰ ভয়ত পলাইছা আমি সাহসেৰে চিষ্টেমৰ বিৰুদ্ধে গান গাব লাগিব এইবাৰ মুখেৰে নহয় হাতেৰে কম SG সাহেব ঐ মোৰতো দেউতা চৰকাৰী চাকৰিয়াল বল 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 গান নাগাও আৰু ভূপেন এইখনে শেষ বিহু নহয় নহয়
গুৱাহাটীৰ ভৰলুমুখ আছে, মালিগাঁও আছে। বাদ দিয়াহে মিছাতে শত্ৰুতা বহাই লাভ নাই। মই এটি যাযাবৰ, মই এটি যাযাবৰ, ধৰাৰ দিহিঙে দিপাঙে লৰো নিবিচাৰি নিজাঘৰ। মই এটি যাযাবৰ, মই এটি যাযাবৰ। মই লুইতৰ পৰা মিছিছিপি হৈ ভলগাৰ ৰূপ চালো, অটোৱাৰ পৰা অষ্ট্ৰিয়া হৈ পেৰিছ সাৱতি ললো। মই লুৰাৰ পৰা পুৰণি ৰহন চিকাগোলে কঢ়িয়ালো।